على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه آية قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه آية قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانينا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى ربانينا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. حبيبي بعد غيابه عارف قلبي عذابه. سفرة الأفراح طالت المشاوير عدى وقت كتير والحنين أصعب رحلة رجوع لي يا منايا. يا ريته لسه معايا يا ريته مني ما راح. كل يوم بيفوت 1000 مرة بموت. الوحدة مش سهلة. أنا ما نسيتهوش كل ده بكتب لو اقول غير كده ما نجحتش ابطل افتكره وافكر فيه. ايام ناس يرجعوا انا صوته ساعات بسمعه وبتلفت عشان اشوفه
عرف قلبي عذاب سفرة الأفراح، طالت المشاوير عدى وقت كتير، والحنين أصعب رحلة. رجعوني يا منايا يا ريتو لسه معايا، يا ريتو مني ما راح. كل يوم بيفوت 1000 مرة بموت، دي الوحدة مش سهلة. محمد المحمود في كل خصال، المجتبى المنتقم متوج بتاج العز والإقبال، القائم بالحق الناطق بالصدق الملك للخلق من الشرك والشرك والزي والبدع والضلال. كم أبرأ مبتلى الصاحي والتكلم ذات الرحمة بالكتاب المبين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدر الشريعة وكنز حقيقة دليل هداية منك إليه، الذي فرضت علي يا مولانا أن يصلوا ويسلم عليه، صلى الله عليه وسلم وشرف وتكرم وأنعم على ذات الرحمة بالكتاب المبين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا شفعتك يا رسول إلهي، نسألك عيادك، إلهي نسألك عيادك إلى هذا المقام، نزور المصطفى الهادي عليه من السلام،
الأنبياء والمرسلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشرفت المدينة طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن والسلام نور حق ويقين الله تعالى رحمة للعالمين كعلى البر وعون وعلى مهر شعاع الأجر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعاني الوالداء أيها المبعوث فينا بتدير الأمر المهتع بتشرفت المدينة مرسل بالحق جاء مده وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء به للجسم شفاء به للروح دواء أيها الهادي سلاما وعلى طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعاني الوالداء أيها المبعوث فينا وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزهام. وقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من نكح لله وانكح لله استحق ولاية الله عز وجل. أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرماء ونخصهم بالذكر والتعظيم شيخنا المكرم الفاضل كحجي محمد إحياء أزهري وحضرة المكرم Kiai Haji Khalilur Rahman yang dari Pondok Pesantren Al-Azhar Talon Tengah Asemjaran, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Syaikhina Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Mu'tasim Fawrak Muhyiddin Azhari wa Hadratal Mukarram Kiai Haji Fahruddin Muhyiddin Azhari yang dari Pondok Pesantren Dua Japlek, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Syaikhina Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Abdul Majid Ruhin wa Hadratal Mukarram Kiai Haji Zainuddin yang dari Pondok Pesantren Al-Kautsar Talandung Asemjaran, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Syaikhina Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Hafidhuddin Abdul Qadir Mudirul Ma'had Darul Hufat Binyan Asemjaran, yang tidak lupa pula yang senantiasa kami hormati dan kami ta'zimi instansi pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, yang hal ini
adalah Bapak Kepala Desa Asemjaran. Berikut pamong-pamongnya. Sohibul Farah Wasurur, Bapak Marsilan beserta segenap keluarga besar yang saat ini sedang berbahagia. Salam hormat dan salam hangat kami ucapkan kepada segenap tamu undangan, baik dari pihak penyambut mempelai putri maupun pihak rombongan pengantar mempelai putra. Ahlan wa sahlan fi hudurikum fi hadzal makanil mubarak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di pagi yang cerah dan penuh bahagia ini, marilah sanjung madah dan lautan syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan pagi yang penuh bahagia ini kita bersama-sama bisa memberikan doa restu atas terrealisasinya resepsi pernikahan antara saudara Zainal Abidin, putra dari Ki Haji Abdurrahman Fatimin dan Ibu Hajjah Musirah, yang sedang dengan istri tercintanya, yaitu saudari Linda Fitriana, putri dari Bapak Marju dan Ibu Hania, di mana mereka telah melaksanakan akad nikahnya tepatnya pada malam Kamis tanggal 16 April 2025 yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah yang bertempat di kediaman mempelai putri. Tentunya mari kita doakan bersama, semoga mereka senantiasa berkemilau dalam kebahagiaan yang terbingkai dalam sakinah mawaddah warahmah bibarakati doa jami'il ulama'i wal hadirin, dan teriring doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair, amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahamid. Beliau merupakan sosok insan panutan sempurna yang telah mewarisi kita berupa Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kita pada kesempatan kali ini telah menghelat salah satunya, yaitu berupa resepsi pernikahan. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya sehingga kelak bisa berkumpul bersamanya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini kami selaku pemandu acara pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara yang telah kami rangkai sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu Syaraful Anam, sedangkan acara berikutnya merupakan istirahat yang kami isi dengan ramah tamah. Adapun acara selanjutnya kami lanjutkan dengan ungkapan silaturahmi yang kami kemas dengan serah terima, dan acara pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita tutup dengan pembacaan doa. Maka untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan iftitah di surat Al-Fatihah, yang hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau Sayyidina Al-Mukarram Ki Haji Fahruddin Muhyiddin Azhari. Kepada beliau dengan segala hormat waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa hibbaihi min al-azmi ikhwani ya nabiyil muslim wal malaikatul muqarrabin min syekhina wal masyayikhina min al-awliya wal awliya wal ulama saddaqina syahada salihin min masyariqil ardi magharibiha fi bariha bahriha bil khusus ila ruhi jama'a baina ummahatina wa ajdatina jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhwana wa khalatina ثم إلى الله جميع حقوق المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila engak dek cencina ngucap akun a dan ta sosa seneng a perenga
Ojana cek pastena ting nemu sesampurna Bula base etina Janjina salancang amankan kare kenangna Samu ketika bunga di kelaban pelena Meski ada yang sana Benare ngempet loka Bula tresna katiwi Jika pon bada andi Bisa nak coba kerong Tak bisa mengapolong Durabana Lako badang matang Kan tanya tang Cemani semi semang Dumi teka sehatina Tak nyangka Angara katinika katatina Petiban nispana ate Pakuatan kidugus Dana pami epatemu Mun akhera apesa Karengara pacudu Nyatana oleh loka Samu ketika bunga di kelaban pelena Meski ada yang sana Benare ngempet loka Duro benak lako badang matang kan tanyata Cemani semi semang Dumi teka sehatina Tak nyangka Angara katinika katatina Petiban nispana ate Pakuata kidugus Samu ketika bunga di kelaban pelena Meski ada yang sana Benare ngempet loka Mula tresna katiwi Jika pon bada andi Bisa nak coba kerong Tak bisa mengapolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم المجاهد في سبيل الله والنكاح يريد أن يستعف والمكاتب يريد الأداء رواه ابن حبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد حضرات المكرمين, seteja para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, wa ala al-akhas syekhina al-mukarram al-fadil ya Haji Muhammad Yahya Azhari. Saya sangat abdina amurjaaki hadratil mukarram ya Haji Khalilur Rahman beserta seteja majelis keluarga dari Pondok Pesantren Al-Azhar Talon Tengah Paten Kaulah. Sangat amurjaki hadratil mukarram hadratul syekh Ki Haji Muhtasim Fawrak Muhyiddin Al-Mukarram
Kiai Haji Fakhruddin Muhyiddin beserta seteja majelis keluarga sedari Pondok Pesantren Tua Caplek sesangat abdina amul jaki Hadratil Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Abdul Majid Hadratil Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Zainuddin sareng seteja majelis keluarga dari Pondok Pesantren Al-Kautsar Talandung Asam Cadan sesangat abdina amul jaki Hadratil Mukarram Kiai Haji Marzuki tak ketinggalan akhina al-Mukarram Al-Ustadz Badri selaku pimpinan dari Jamiah Hadrah Al-Iftah yang mana nang pagi mangken penampilannya sangat meriah, sangat bagus, beda daripada sebelumnya. Malar mantar beliau sareng Allah Subhanahu wa taala senantiasa kaparingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan Al-Mukarram Hadratul Al-Ustadz Sultan sareng setajah para masyayikh, para kiai sesaporan abdina tak bisa nyebut asmah setung bersetung epon, namun tak ngurangi ketakziman abdina dapat ajunan setajah para sepo tokoh masyarakat khususnya Kepala Desa Asem Cadan beserta setajah pamung-pamung epon, para undangan dari kedua keluarga pengantar cukan penyambut khususnya sahibid da'wah sahibil farah was surur, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama ngereng beten kaula serta ajunan setajah ngereng areng sareng menyempatkan untuk melantunkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda syukur kaula serta ajunan setajah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa keparingan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala beten kaula serta ajunan tidak mungkin bisa menghadiri acara Ka'dintah. Dari Ka'dintah batin kaulah ngereng pertajunan setajah babanya syukur dari Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dari Allah Subhanahu batin kaulah beserta ajunan setajah bisa hadir di majlis Ka'dintah sekaligus bisa bermuwajahah dalam rangka resepsi pernikahan Ka'dintah antar Nanda Zainal Abidin putra dari Bapak Kiai Haji Abdurrahman Fatimin dengan Ibu Hajjah Musirah bersanding dengan Nanda istri tercinta yang Ka'dintah beserta istri tercinta yang Ka'dintah Linda Fitriana. Pangarep dari batan kaulah malar mantar hadirah kaulah serta ajunan setajah di tempat Ka'dintah kenging kencaran dari Allah Subhanahu wa taala dan malar mantar asbab doa barakah daripada ajunan setajah mantan sekedua sareng Allah Subhanahu wa taala dijadikan pasangan suami istri sepenuh dengan barakah sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga sareng Allah Subhanahu wa taala ditambahkan ada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kalaban raja kepengarap malar mantar kaula serta ajunan setajah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan paki senantiasa mendapatkan syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin sahabtina amul jaki abdina matar nang pada ajunan setajah mewakili keluarga besar pisan laki engki Ka'dintah Bapak Kiai Haji Abdurrahman dengan Ibu Hajjah Musirah Allah menyampaikan beberapa amanat seampun pasraki dak batan kaulah, namun sebelum epon batan kaulah ngaturaki matur sakalangkong seraja-rajana atas setajah sambutan sehingga dimma batan kaulah beserta setajah rombongan
dari pisan laki dalam hadir dak majlis keadaan tak sambut kalaban sambutan sesangat sempurna sehingga batin kaulah merasa terpanggil untuk memberikan doa malar mantar saja sambutan keadaan tak itu tiakinah sambutan sekenging kencaran dari Allah subhanahu wa ta'ala karena merupakan kebahagiaan batin kaulah beserta saja rombongan langkong-langkong malar mantar sambutan keadaan tak tetiah penyebab isaporanah tu satu sana pada ajuran setajah langkong-langkong sahibud da'wah amin Allahumma amin atas setajah kekhilafan kata percukaan dari batan kaulah beserta setajah rombongan khususnya langkong-langkong dalam masalah waktu semungkinan kurang sesuai kalaban waktu seampun icenciaki dari sebelum epon maka batan kaulah atas nama wakil nyunah pangaporah saya tak ada batas epon para bapak ibu hadirin saat tina amul jaaki atas nama pisan laki kika denta al-mukarram bapak Kiai Haji Abdurrahman Fatimin batan kaulah ngaturakinah salam ta'zim epon beliau kalaban sigat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malar mantar kalaban berenah kiriman doa salam kak ditobatan kaulah beserta ajuran sejajar langkong-langkong kedua keluarga khususnya mantan sekedua sareng Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa keparingan keselamatan dalam dunya langkong-langkong paki ning ajuran epon Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin seterus epon batan kaulah secara syariat atas nama Bapak Kiai Haji Abdurrahman Fatimin secara adat batan kaulah nang saat mangken masra akinnah Nanda Zainal Abidin da setajah keluarga pisan sibadah nang kak dintah sekak dimma Nanda Zainal Abidin kak dintah dari umur sangat mudah dari pengalaman sangat terbatas kemungkinan besar dalam alaksan aki dalam ajaran aki rumah tangga epon banyak hal-hal sekorang percukah seseorang sesuai sekorang tepat maka dari keadaan tobatan kaulah matoroah masra akinah untuk bisa diberikan bimbingan arahan-arahan sesuai untuk kesayangan mantan sekedua malar mantar Nanda Zainal Abidin dalam masuk kak dintah bisa mengurangi beban dalam keluarga sekaligus bisa ngangkat martabat epon keluarga amin Allahumma amin sebeng bingkeng batan kaulah ngatorakinah sakater pangistoh baik sekaolatan atau tak kaolatan diantaranya sakater amplop sebadan engkak dintah sedekik bekal etaremah sareng wali epon atau yang mewakili badan kaula ampon apekta tan bektan atau hadiah walimah keadintah sangat sakoni jumlah epon namun malar mantar sesuai dengan harapan atau makna yang tergandung dalam epon dalam arti walaupun sakoni malar mantar tetiah tambana sebanyak reraja dalam eratah tali kasih antara kedua keluarga langkong-langkong mantan sekedua saya paling bingkeng batan kaulah nyu'unah dekah pada ajunan setajah khusus dek para hadirin para hadirat langkong-langkong dek para sepo langkong-langkong dek para guru para ulama nyu'unah ngereng tua aki mantan sekedua sareng Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar sareng Allah subhanahu wa ta'ala itu tiakinah keluarga sepenuh dengan barakah tak asak pesah dari tunyah kantas masuk dek swarga saja amin Allahumma amin ben malar mantar cepat-cepat agaduan keturunan salihin salihat amin Allahumma amin kirana sekak dintah beri sambutan dari badan kaulah mewakili al-mukarram pisan laki Bapak Kiai Haji Abdurrahman Fatimin beserta setajah keluarga atas korang langkongah tak langkong di ona saporah saya tak ada batas epon wa akhiran wallahul hadi wal musta'an wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak langkong dekat wali
kangkui supaya bisa menaiki kuadi untuk menerima titipan amanat dari pisan laki atau yang mewakili ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahullahu ilaina basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladhi nafaddalahumullahu fadlan kabira. Amma ba'dah, samahatul ulama wal masyayikh al hadirin fi hadzal majlis wa nakhussu minhum bidzikri syaikhina ka al haj Muhammad Ihya Azhari mudirul ma'had al Azhar Talang Tengah Asem Jaren wa Kiai Al-Haj Khalilur Rahman Rais Al-Ma'had Al-Azhar Talang Tengah Asem Jaren wa Kiai Al-Haj Hafiduddin Abdul Qadir wa Kiai Al-Haj Zainal Abidin Abdul Qadir minal Ma'had Daril Huffat Karangpanasan Asem Jaren wa Kiai Al-Haj Marzuki wa Kiai Al-Haj Mawi serta sedajah para alim, para ulama, para asatid. Saya tak langkong abdinah tak bisa nyebut asmanaipun situng persitung, namun walaupun demikian tidak pernah mengurangi rasa hormat serta takdim abdinah da ajunan sedajah aparatur pemerintah dalam hal Kak Dinto Kepala Desa Asem Jaren sesedajah nabutan kaulah hormati. Alhamdulillah, puji syukur dah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah buatan kaula sareng pate panjenengan nang siang are mangken bisa aki pangki tor aki lengki untuk ikut serta memeriahkan serta adu aki kedua mempelai engki Kak Dinto Ananda Zainal Abidin serta istri tercinta Epon Linda Fitria. Semoga hadir buatan kaula sareng pate panjenengan kabarengan kelaban tambana rahmat, tambana ma'unah, tambana barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah ma'asalami, semoga tetap tercurah limpahkan dak haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun melakukan segala upaya untuk memasukkan beten kaula sareng pate panjenengan terhadap agama Islam, agama sepenuh kedamaian. Para hadirin para rabu sebutan kaulah muljaaki butan kaulah nang siang are mangken epakon naremah sedajah pansenapan amanah seampun sampai yakin sareng Ki Haji Hafiduddin Abdul Qadir seki buruh sekedar torjukenan sekedar mau'idatul hasanah cewon ki pesan sekoni dak dan gula mungkin bisa manfaat juga ndak ajunan sedajah. Seperlu butan kaulah sampai yakin bahwasanya manusia Kak Dinto nikah sareng Allah Subhanahu wa taala parengin rasa tero parengin rasa syahwat dek lawan jenis. Hal Kak Dinto adalah bentuk dari kesempurnaan manusia. Sekak dima Allah Subhanahu wa taala ingin agar alam Kak Dinto nikah bedase arabat karena dibun Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an inni ja'ilun fil ardi khalifah sengkok bekal aciptaaki khalifah pimpinan bungka bumi Kak Dinto. Sedangkan bumi nikah lanceng omurah manusia panda omurah, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala panika lo sekedar ciptaaki manusia melainkan katinapah manusia Kak Dinto nikah agaduan keturunan sehingga bisa tetap melanjutkan estafet kepemerintahan sebadan nang muka bumi. Dari Kak Dinto Allah Subhanahu wa taala nikah ciptaaki syahwat untuk orang bini dari orang laki
agar tero akabinah tero anikah sesuai dengan debu apun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah ila akhiril ayah. Allah taala nika menghiasi manusia orang laki agar akeduan syahwat kak dito nikah cak epon ulama fikih maknai mailul qalbi condong ateh pengetrona ateh. Jadi agaduan syahwat, agaduan pengetro ateh da orang bini sepertama saya sebut lagi dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia kak dintonika bisa agaduan keturunan sehingga bisa nerosaki terhadap kepemerintahan sebenarnya emuka bumi. Karena saporanah kak dintonika manabi pas kengan manusia kak dintonika lo agaduan syahwat, maka secara otomatis gulaban pada panjenengan tak kira gelem kabin lai bareng syahwat nih kalau kadang nggak ditoni kalau gelem kabin apa boleh kengan lo bareng syahwat lah lo gelem kabin kak ditoni kan nih kak bolana tak ada syahwat pada naban sumpah manah manusia dak hewan dak sapeh dak embek kak disa lo bareng syahwat sehingga lo kira mungkin kak ditoni kak gelem aneka ban embek ban sapeh tapi berhubung bareng syahwat dak orang bini maka secara otomatis orang ki buru kak dintonika gelem untuk akabin ban orang bini. Namun sepatot guleban pada panjenengan ngagali syahwat kak dintonika disebutaki dalam Al-Quran disebutaki selama 3 kali sebanyak 3 kali dengan lafaz jamak syahwat kak dintonika disebutaki dalam Al-Quran sebanyak 3 kali kalaban lafaz jamak. Nikah insyaallah Ki Haji Hafidzatul Abdul Qadir serta Ki Zainal Abidin kak dintonika bisa lebih oning dari dan gula masalah penyebutan anak gula kak dintonika lo hafal Quran sedangkan beliau nikah hafal Al-Quran. Sepertama ayat segi buru kak dintonika artinya Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia menghiasi orang laki untuk cinta ada orang bini untuk syahwat ada orang bini. Nikah sepertama. Nomor 2 Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Nikah ayat nomor 2 yang menjelaskan tentang syahwat saya diungkapkan dengan lafal jamak. Maksudnya ketipan apa? Orang senoro tidak syahwat epon maka bekal antamilu mailan aziman condong minggu kelaban minggu seraja dari jalan seloros dari jalan seekasokani dari jalan seekerito isra Allah Subhanahu wa taala. Maka toba mana bisumpah mana beda orang lastare anikah lastare akabin kebetulan orang ki buru kak dinto nikah mengikuti syahwat epon maka secara otomatis rumah tangga nikah tak akan sesuai tak akan saya lo bekal mengikuti aturan-aturan epon Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin kadang orang sanika kak dinto nikah coba kalaban apa kalaban kefakiran lo agaduan dunya lo agaduan seepa nafkah ada rajinah akhirnya napa kak dinto nikah melakukan cara seharam untuk mendapatkan dunya untuk nafkah hakidah rajin. Mana bih la ampon sakati kak dinto mana bih la ampon mengikuti cara-cara seharam nikah seekocak keluar antamilu mailan aziman keluar dari napa kak dinto nikah jalan epon Allah Subhanahu wa taala kalaban napa kak dinto nikah kecondongan sesangat pengetero sesangat semakin banyak orang kak dinto nikah napa kak dinto nikah noro tidak syahwat epon maka secara otomatis orang ki buru kak dinto nikah semakin rajah pengeterona untuk keluar dari jalan sekerido sarang Allah Subhanahu wa taala. Nikah nomor 2 pada ayat nomor 3 kak dinto nikah lah ayat nomor 3 saya juga menjelaskan tentang masalah syahwat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalawat wattaba'us syahawat. Kak ditonika lah fa khalafa min ba'dihim khalfun kemudian orang yang mengikuti syahwat kak dintonika ada remah orang yang seki buru salah setarina para nabi cepon nikah bahasan lagi salah setarina para nabi kak dintonika meninggalkan
ditinggal Sayyidina Akin Kak Dinto nika adalah penerus-penerus keluar dari jalan epon Allah Subhanahu wa taala. Bahasana kholfun. Manabi kata-kata kholfun berarti penerus secoba di dalam Al-Qur'an. Manabi kholaf di dalam Al-Qur'an biasa nah Kak Dinto nika maknana penerus-penerus saya. Jadi bite dalam Al-Qur'an Kak Dinto nika meskipun lafadz pada cuman kadang Kak Dinto nika maknana bite. Seperti kibur kholfun, mun kholfun berarti penerus seorang saya. Mun kholaf Kak Dinto nika penerus saya. Makanya dalam sebagian redaksi kitab itu buakin wa kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu syarrin fit tiba'i man kholaf. Kak Dinto nika. Jadi napa Kak Dinto nika bahasa nah. Nika memang bahasa Al-Qur'an ketika Kak Dinto nika pas kadang beda lafat Kak diebek napa bida harkat lafat disitung cuman bida harkat maknana ampun lain kain cuman ada sedikit napa Kak Dinto nikah papada pola naat beda sedikit papada kan lo pakingan papada lain total ki padah nih sekoni kadang ndak nikah pon jadi ki buru Kak Dinto nikah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholawat sekak dimmah penerus epon Kak Dinto nikah meninggalkan salat wattaba'us syahawat dan mereka Kak Dinto nikah mengikuti syahwat epon mengikuti hawa nafsu epon. Menurut sebagian ulama menurut sebagian mufassir manabih keluarga Kak Dinto nikah pertama ampon mengikuti syahwat sekak dimah secara kekeluargaan Kak Dinto nikah menggunakan nafako seharam untuk nafako rajina untuk nafako potrana maka bedana Kak Dinto nikah khalfun adha'us sholawat potra-potrenah Kak Dinto nikah bekal meninggalkan senyamana salat dan bekal yattabi'una syahawat nurok dek syahwat epon nikah para ulama ketika Dinto debuna sumpah mana kuleban pada panjenengan naudzubillah memberi nafkah dek keturunan kuleban pada panjenengan kala bencara seharam kala bencara tak keridho sareng Allah Subhanahu wa taala maka karena nak foto kuleban pada panjenengan bekal situng adha'us sholawat mun rawa apa jeung tak endek sekali mun isra kabere Kak Dinto nika tero ketemu lah dadi toreh kuleban pada panjenengan Kak Dinto nika mana bi agaduan potra cek cengkel lah sumpah mana Kak Dinto nika cek cengkel lah mun rawa salat tak gelem selalu mengikuti hawa nafsu epon mungkin di antara rezeki sedari kuleban pada panjenengan Kak Dinto nika saya perengaki dak keturunan kuleban pada panjenengan terdapat rizki seharam saya tak ikut ridho sareng Allah Subhanahu wa taala nika jelasakin banyak dalam kitab-kitab gula keduan kitab Kak Dinto nika saya nyamah manhajus sawi Kak Dinto nika di mana hiji sadat ali ba'alawi kesah Kak bisa dijelaskan bahwasanya manabi rizki Kak Dinto nikah didapat dengan cara-cara seharam maka tutinah terhadap anak potoh terhadap keturunan Kak Dinto nikah bekal cengkalah bekal lo atau ada perintah agama le jadi Kak Dinto sehingga kuleban batu panjenengan perlu introspeksi diri perlu mikir napa Kak Dinto nikah anak potoh secengkal nikah disebabkan mungkin berrezeki saya masuk dek anak potoh kuleban batu panjenengan kalaban cara saya haram kula kedua cerita nikah cerita ki buru Kak Dinto nikah cerita aki sarang buru gula Dr. Amjad Rashid Muhammad Ali beliau Kak Dinto nikah mulang kitab Al-Waraqat beliau menceritakan lamba beda ulamanya mana Kak Dinto nikah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini atau yang dikenal dengan Imam Al-Haramain Kak Dinto nikah apalna nikah kuat artenah manabih beliau Kak Dinto nikah ada debu nikah ngelocor seakan-akan beda kitab bayadeng padahal beliau kan apal guys. Suatu ketika Imam Haramain Kak Dinto nikah mulang pas apal Kak Dinto nikah cekak ini kali apalan nikah cekak sekejap cekak enggak Dinto nikah sekejap cekak pas terus enggak boleh lanjut lagi boleh lestari Kak Dinto Imam Haramain nikah abid dengan mikir Kak Dinto nikah apa mikir kapan lah abid Kak Dinto nikah mikir beliau Kak Dinto nikah langsung enggak oh mungkin ki burung kok secekak seapalan secekak ruang polan nah lambak ki keni ruang kok maksudnya lambak ki keni der mah dimin bakto Imam Haramain Kak Dinto nikah lahir bada itelum epon pas kengan bakto nikah nangis biasa nak kena keni kan perlo asi kan tangki perlo sosuan Kak Dinto nikah nangis
pas beda budaan orang saya masuk Kak Dinto nikah ada dalam Imam Haramain pola nangis kebetulan Kak Dinto nikah keduan potra juga budak Kak Dinto nikah akhirnya Imam Haramain Kak Dinto nikah esok-esokan serang budak nikah serang budak ki burung kapan reng sepol na Imam Haramain selake saya masuk buka pas langsung tuh apa kaki mak nyusui tengah anak langsung Kak Dinto nikah apa Kak Dinto nikah Imam Haramain nikah kalah pondut pas etong tang sehingga saya aing sosok saya keluar dari tenggorokan Imam Haramain. Anapa mak ada nikah? Pola na budak nih kan keduna orang. Otomatis Kak Dinto nikah aing sosona atau asina pun Kak Dinto nikah keduna saya Kak Andi. Sehingga napa Kak Dinto nikah etong tang Kak Dinto nikah bireng sepona nikah etong tang sehingga keluar Kak Dinto nikah. Lah gelak secekak sekoni Kak Dinto nikah debuna Imam Haramain pola nang pok lambe ki dek dia ki kene Kak Dinto nikah. Napa boleh kuleban batu panjenengan nak foto kuleban batu panjenengan saya ngapalakin alfialok lemapal kasah ngapalaki Al-Quran sumpah mana berita lemake hafid mak tak lemapal waduh ini perlu tanya akin arah apa mak tak lemapal cek salah aki kiai Kak Dinto nikah mungkin saya kira makin Kak Dinto nikah bareng-bareng sekurang saya dari kuleban batu panjenengan lah Kak Dinto maka kuleban batu panjenengan dalam berkeluarga harus mengikuti cara-cara seampun debuakin sareng Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ben saya debuakin sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Lah, untuk kula ban pata panjenengan negatif untuk kedua sekoni Kak Dinto nikah. Kedua mempelai. Katinapa agar keluarga Kak Dinto nikah bisa langgeng? Bisa saya kabudina. Muncaipon para ulama Kak Dinto nikah di antara kadang Kak Dinto nikah agar keluarga Kak Dinto nikah bisa saya dimulai ebekto aremangken ebekto menikah kedua mempelai Kak Dinto nikah kedua mempelai ebekto nikah Kak Dinto nikah di samping untuk nyaluraki syahwat epon tujuannya adalah nyurnih karena nyupre ridho Allah Subhanahu wa taala dimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto nikah agaduan raji Asmanah Zainab bintu Jahsyin nikah sebutakin dalam kitab napa Kak Dinto nikah Tartibul Asma beliau Kak Dinto nikah juz 2 mun tak kalep lo pate napa lo pate enggak karena dimin ki benerang ki bekto kuliah kula semos kitab nikah nang juz 2 Kak Dinto nikah itu dijelaskan bahwasanya satu-satunya raji epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto nikah seepaka bin langsung sareng Allah Subhanahu wa taala adalah Siti Zainab bintu Jahsyin. Siti Zainab bintu Jahsyin Kak Dinto nikah nikah bukan nikah sareng walina. Mun selain kan sareng walina. Tapi Zainab bintu Jahsyin Kak Dinto nikah langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Falamma qada Zaidun wa taron zawwajnakaha. Nikah. Lah toh ingin dinikahkan toh Rasulullah hajat anika dak Zainab dak Siti Zainab Kak Dinto. Siti Zainab nikah Rasulullah ngutus sahabat untuk alamar Siti Zainab. Siti Zainab Kak Dinto nikah dabunah mangken geluh hatta uamir rabbi kulaki amusyawaru bentang pangeran maksudnya istihara. Beuni musyawarah debat ka sandak. Nah, kulaki amusyawaru ben pangeran maksudnya musyawarah istihara di Allah Subhanahu wa taala sehingga toron siki puru Kak Dinto nikah zawwajnakah. Jadi pernikahan antara Sayyidina Rasulullah sareng Zainab bintu Jahsyin Kak Dinto nikah murni didasari karena nyopre ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Kak Dinto para ulama ada kunci daripada kelanggengan pernikahan Rasulullah sareng Siti Zainab Kak Dinto nikah adalah karena ebektoh mulai pernikahan pertama kali beliau Kak Dinto nikah menyandarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti halnya Kak Dinto nikah si pertama. Si nomor 2 Kak Dinto nikah manabih tero pernikahan Kak Dinto nikah langgengah harus arif tor bijaksana i dalam menjalankan mahligai rumah tangga nikah arif tor bijaksana Kak Dinto nikah benih lo atau karan punten kama berpernikahan Kak Dinto nikah atau karan mustahil Kak Dinto nikah pasti dalam rumah tangga Kak Dinto nikah beda atau karan sebagai contoh Kak Dinto nikah Al-Imam Sibawi nikah mun saya ahli santri pasti oning saya Imam Sibawi Kak Dinto nikah agaduan wajah saya genteng ya Pak sampai dalam situng ketika situng riwayat para ulama nikah jaluk ningalin Kak
wajah Imam Sibawi saking genteng Imam Sibawi Kak. Lah beliau Kak Dinto nikah agaduan rajih seratin salaki ratin Kak Dinto nikah alim nikah napa Kak Dinto nikah rajin Imam Sibawi cuman beliau nikah agaduan sifat selok saya napa sifat selok saya karena Imam Sibawi nikah sering mutlak sumbaman sering ngarang kitab pas bi rajin nikah kitab setuju yo berkapi tamburuan Kak kitab nikah jadi mun bumbu Kak Dinto nikah beni tampuran kareng bini lain tapi tampuran dek kayak tebeh bahasalan Kak gitu jadi yober kayak tebeh dari Kak Dinto Imam Sibawi Kak Dinto ini langsung nelak dek rajin lagi buru Kak Dinto selestarnya telak keker-peker Imam Sibawi mun pakaian telak ketok deki siapa saya padahal aja orang penter dan sebagainya rekan akhirnya ini kai boleh rujuk sang Imam Sibawi kenapa caipon ulama dari komentar terhadap sebeda Imam Sibawi ini kah adalah Imam Sibawi Kak Dinto ini melakukan kearifan kebijaksanaan sekak dimah kebijaksanaan ki buru Kak Dinto nikah sehingga bisa langgeng rumah tangga nikah sepatot kuleban pada panjenengan Kak Dinto nikah sadaren sepatot kuleban pada panjenengan Kak Dinto nikah fahamin terakhir Kak Dinto nikah muntro kunci sukses Kak Dinto nikah di dalam rumah tangga kuleban pada panjenengan canggelak kodu zuhud karena sapa orana gitu sapa orana mana bi kuleban pada panjenengan lo zuhud maka rumah tangga Kak Dinto nikah lo kira bekal saya kehidupan walaupun lah bergelimang harta dan sebagainya sebedah rumah tangga Kak Dinto nikah lo kira saya zuhud Kak Dinto nikah beni pas lo andi tunya punten tapi maksudnya Kak Dinto nikah andi tunya cuman jauh dari perkara-perkara haram makanya itu aki serem para ulama Kak Dinto ngajari doa Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina ya Allah tetiaki tunyah nang atas butan kau nang asta butan kau lah ben cek tetiaki nang ate butan kau lah maksudnya tunyah walaupun lah banyak bedayasta cuman Kak Dinto nih kalau sampai masuk de ate nikah menurut para ulama kunci nah suatu ketika contoh cerita Kak Dinto nikah dimin beda situng ulama berdua ulama situngnya Mas mana Ibnu Hajar nih kebetoh berarti anak betoh seakan-akan dan nomor 2 Kak Dinto nikah Romli Kak Dinto nikah pasir bedih jadi mau kantor beda asma Romli berarti maknanya bedih ini ongguan nih kalau akal-akal dulu lah Imam Rajina Imam Romli Kak Dinto nikah orang yang soki cek soki nah sebalik ke Ibnu Hajar Kak Dinto nikah miskin fakir masuk kategori fakir suatu ketika Rajina Ibnu Hajar Kak Dinto nikah cek terona mandi nang kolam renang cek mangkena Kak di kolam renang cuman kolam renang syariah khusus reng bini lah untuk mandi nang kolam renang nikah kan harus nyewa ternyata apa Kak Dinto nikah Ibnu Hajar setero Rajina Kak Dinto nikah mandi nang kolam renang ki nabung kapan kena obang langsung Kak Dinto nikah bagi kerajina untuk aseram nang kolam renang Kak ternyata ada pak kolam renang Kak Dinto nikah Kak di sana nikah beda Rajina Imam Romli Kak Dinto nikah lestarian menunaikan ibadah haji soki Kak Dinto nikah langsung sewa ke tibiin burung sih masuk sewa ke tibiin Kak Dinto nikah orang lain lo oleh masuk nikah termasuk diantara nah selo oleh masuk Kak Dinto nikah Rajina Ibnu Hajar salah kita oleh masuk ki isindir lah ini kereng bini Kak Dinto nikah seporan nah ini bini Kak Dinto ki isindir ada bu bahwasanya betul je kan kuat maksudnya Ibnu Hajar pasir aja lemah mak beda setia betul kalabi pasir maksudnya Ibnu Hajar napa Kak Dinto nikah kalabi Imam Romli pola Imam Romli soki Ibnu Hajar Kak Dinto nikah ternyata napa Kak Dinto nikah miskin akhirnya Rajina Ibnu Hajar Kak Dinto nikah mator di Ibnu Hajar engkok retro soki setia pada eben Rajina Imam Romli roh saing nasampian lah Ibnu Hajar Kak Dinto nikah pas ngajak dek Rajina mayu mungkin terosokin rongkok beliau Kak Dinto nikah napa anu somor nimba somor kapan pak keluar setembe Kak Dinto nikah ternyata keluar emas cokop ya nikah Ibnu Hajar ki mau nikah to pakun keluar aing Kak Dinto nikah lo kira pas keluar emas nikah kepanian nikah keluar emas cokop nikah ki tembaki boleh sampai 3 kali pakun keluar emas Kak Dinto cokop rakira cokop nikah gula kan nanti emas ketika Dinto nikah bisa nyanyi Rajina Imam Romli tapi beda syarat tuh Ibnu Hajar syarat kenapa kakek milih emas apa milih beto maksudnya mau milih emas berarti telak bagi Ibnu Hajar
kan betul Ibnu Hajar kakek milih emas sama milih betul mungkin milih emas atelak ben kok mun milih betul kak disenteni kan emas seriah buang akhirnya dia remah rajina Imam Ibnu Hajar kak ditoni kak beliau ada bu kak ditoni kak pola separuh boy nah lah biasa yang gini bertaber kak ditoni pola separuh boy onjek palaken milih betul iya seperempat dari sesitung bagi dua pola mungkin milih betul kau tuh buang kepi akhirnya rajin Ibnu Hajar kak ditonikah karena beliau kak ditonikah orang arif tor bijaksana tor orang zuhud beliau jatinalah lah petada emas kepi yang penting ku lagi pakun tati rajina sambiang lah nikah kunci sebuah kelangkingan keluarga sehingga kula ben pate panjenengan mana bikin lakar latero agar keluarga kula ben pate panjenengan langkeng maka jalan si paling utama diantaranya adalah kula ben pate panjenengan zuhud dalam artian ajauhi perkara-perkara haram. Para hadirin para rabu sebutan kaula muljaki butan kaula kak ditonika juga mewakili sahibul hajah nang siang ari mangken butan kaula matur tak langkung secek raja nah manabi ajunan sedajah mangki hal-hal sekurang saya kurang percuka nang pertemuan ari mangken baik tempat sekurang saya atau pada dan sekurang nyeraraki butan kaulah motor on support sejak rajin tor butan kaulah motor sekelangkong atas rabuna ipon ajunan sedajah lebih dari pihak mempelai putra karena kalaban tanpa hadir ajunan sedajah acara nang siang ari mangken tak kira jalan sesuai dengan napah saya sareng butan kaulah sekeluarga termasalah nak buru kak ditoni ka mas raki de Ananda Zainal ini kan lakar layar bi butan kaulah sekeluarga jadi tak usah pas rakin pakun era batin insyaallah kak ditonika pakune pada kak dinto pada bani telemaipon saya terjuganan masalah tanda pengestoh butan kaulah sekeluarga lo pernah melihat dari sisi nominal epon melainkan cara na ajudan saja apa yang dak butan kaulah sekeluarga kalaban estoh maka kula ben pada pancen maka keluar butan kaulah sekeluarga kak ditonika juga remah kalaban rasa estoh kalaban rasa saya lo kira pernah melihat sisi nominal epon seterakhir dari Abtina mana beda hal-hal sekurang saya kurang percuka butan kaulah nyon sapor sejak rajana akhiran ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebeyen ngerongi kolek na celeng sedek banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi ratin alami lakar tika alami. Kata cuba bentak ratin tapi bila ia besi kata nubuki valere ke ake berita ni tetedung atemu saare ate bule terong ia terasana tomati kasetong bibir ceruk saloni mi semaduran korang ake beyen ngerongi kolek na celeng sedek banyak senga senengi beni ratin ben bede tapi